യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തവും യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ്, സ്വർഗത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ, സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷി, സ്വർഗത്തിലെ സാന്നിധ്യം, ദൈവഹിതം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫാദർ. വി ഇൻവൈറ്റ് the kingdom of God and we invite the will of God, the plan and purpose of God into this meeting in the night, O Lord. We release the holy blood of Jesus and we decree that we are redeemed from every power of darkness. We resist, we bind, we cast out any intervention, any distractions, any control of darkness. We break every spirit of resistance and rejection to the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the will of God and the word of God and the New Testament ministry of the church. We pray that the Holy Spirit will come as grace and anoint Pastor Julie and Pastor Shino, O Lord, as their minister, O Lord, that every eye will be open. Ella kannum, ella chevi, ella hridayam thorakkaname. Every eye, every ear, every heart, every mind be open. A spirit of wisdom and revelation be released, understanding and truth be released, that people, all of us will hear what the Spirit is speaking to the churches. ആത്മാവ് സഭകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും വെളിപാടും തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We thank you. We release the ministry of the angels of God. We pray for India. We pray that your presence will hit India. This meeting will move through America into India and even into South Korea. Father, we pray your presence, O Lord. We pray the grace of God. We pray the wind of God, O Lord. Let every person receive the manifest presence of God. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഏവരെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ യോഗത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവനാമം മഹത്വീകരിക്കണം. യേശുവിനെ ഉയർത്തണമേ പിതാവേ. അവിടുന്ന് സത്യത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കപ്പെടണമേ. ജനത്തെ നീ തൊട്ടിരിക്കുന്നതിനായിട്ടും കൃപ തന്നിരിക്കുന്നതിനായിട്ടും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, Julian, it's time for you. Yes, sir. The first song we're gonna sing is called Father We Ask. And this song is actually a Russian song. Russian Christians, they sing this song to worship the true God, our Father. They're praying that all the nations come to the Lord. Let us lift up our Lord Jesus' name. On the chat, I uploaded the music sheet. You can download it and have it as a reference. Father, we ask that you come, shine your light and love on us, renew our dry and weary hearts, we join you. We come to offer you our lives, worship you as Lord.
be lifted up high above all other names. Lord Jesus, all the knees will bow down to your name. All the nations will come confess you're the Lord and Savior. Lord, would you receive our praise? Would you receive our praise? In the name of Jesus we pray. Amen.
worship you. Father, you sacrificed your only Son to save us. Lord, we want to come to you. We want to live a life that's fully dedicated to you, Holy Spirit. Holy Spirit, come upon us. Lord, save us. Through our struggles in our lives, we seek your face, Lord Jesus. When you seek your face, Lord, cast demon among us. Heal our body and heal our spirit. Lord Jesus, you have saved us from all those iniquities and devil's chain of curse. Lord, we proclaim that your name is victorious. Because your name is victorious, our life will be victorious. Lord, let us follow your name. Let us follow your Holy Spirit. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Brother Julian. Thank you very much. There is anointing going on. Actually, I can feel that. I can experience. Just Holy Spirit touch me now. Pastor, ഇത് അറിയാലോ അല്ലേ? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? അപ്പം ജൂലിയൻ ആരാധിക്കും. ജൂലിയൻ പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാനിടയായി. So I'll translate now. As Julian was ministering, I was touched by the presence of God. Thank you, Jesus. കർത്താവേ നന്ദി. കടന്നുവന്ന എല്ലാവരും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. We thank God for everybody who was assembled here. ജൂലിയനെ ദൈവം കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. Let the Lord Almighty use Julian more. ഈ ലൈനിലുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് കാണാമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഫേസ് ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു. If you could let your videos be open, I could see each of your faces. So I would appreciate if you could turn on your cameras so I can see your faces. Thank you very much. നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊരു അല്പസമയം 2-3 minutes അല്ലെങ്കിൽ 5 minutes അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുക. So let's take the 3-4 minutes. You can open the mic. നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുക. Mic open ചെയ്തോളൂ. Then let us pray in the Spirit for 3-4 minutes. Then we will invite the Holy Spirit into your environment, into your room, your house. So please open your mouth and pray in the Spirit and unmute your mics. Unmute your mic. അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥന. Yeah. Holy Spirit, you welcome here. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേയ്ക്ക് സ്വാഗതം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ മീറ്റിംഗിലൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഒരു എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We invite you, Holy Spirit. Yes. Yes. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും. Thank you, Jesus. The presence of the Holy Spirit is coming down. Cries of adoration. To make it holy, 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 holy,
Jesus, Holy Spirit, come on. Holy Spirit, you will come here. Thank you for Thank you for your presence. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. We praise God for the presence of the Holy Spirit. ദൈവമക്കൾ ഇനിയിപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, അത് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരത്തില്ല. Please mute yourself and just keep the cameras on, but the microphones be muted. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. Let us be in the presence of God with a prayerful attitude. സാധാരണ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം, കർത്താവ് നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യണം. We are not trying to have a church service, but we want the presence of God to touch us. Okay, എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് രാജാവ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. My topic is the king himself lives inside you. The king himself lives inside you. ആരാണ് രാജാവ്? Who is the king? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാവ്. The Lord Jesus Christ himself, he is our king. The Lord Jesus is our king. അത് ഇംഗ്ലീഷോട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, the kingdoms of God in you. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. The English translation says the kingdom of God is within you. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. Please don't just listen to the message or hear the message. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ രാജ്യം, ആ സാമ്രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ സജീവമാക്കുവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? The question is, are you willing or are you able to make the reality of the kingdom within you? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവരാജ്യം ഇതാ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ അവിടെ എന്നും അവർ പറയുകയില്ല. ദൈവരാജ്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. People will not say the kingdom of God is here, the kingdom of God is there, but definitely the kingdom of God is within you. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല. Kingdom of God is not a place where you go to. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. But the reality is the kingdom of God is the power within you. The kingdom of God is the might and power inside you. അപ്പൊ ആ ശക്തി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ Once you realize the might inside you, കടക്കാൻ തുടങ്ങും. Once you realize the might inside you, then you start to manifest it. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദർശനം, ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if we have this vision, this revelation within it, and we are living in the reality of this revelation, നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു, നമ്മൾ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. We will not only turn ourselves upside down, but we will turn the world upside down. പക്ഷേ revelation നമുക്ക് ലഭിക്കണം. But we should receive this revelation.
ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവർ റിവലേഷൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the Holy Spirit himself has to give us this revelation. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടത്തില്ല. Then we won't be considering anything else. We will not be worried about anything else. ഇത് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചാണ്, യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. These things are taught to us and told to us by the Lord Jesus himself. ആ കാലത്തെ മതനേതാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പരീശന്മാരെയാണ് കർത്താവ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. The Lord was directing and addressing to the religious leaders of those times, the Pharisees. He was talking to them about this. രാജ്യവും ദൃശ്യവും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഭൗമിക രീതിയിൽ വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. They expected the Christ to come in a political, in a physical way. They had a form that will come in a natural way. The kingdom. റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുള്ള ഒരു സൈന്യമായി അത് എത്തുമെന്ന് അവർ കരുതി. They thought the kingdom of God will come as an army to overthrow the Roman government and the Roman empire. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു മശിഹ ഒരു ഭൗതിക സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ ഭരണം വീണ്ടും ആ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. They thought the Lord Jesus Christ will establish a political kingdom and the reality of the political kingdom in the earth realm. എന്നാൽ യേശു അവരുടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തി. And Jesus cleared their intuitions, what they thought the kingdom of God will be like. ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലല്ല ദൈവരാജ്യം. The kingdom of God is not something that you can see with your two eyes. യേശു അവരോട് പറയുവാനിടയായി. Jesus himself told that to them. ഇത് ഭൂമിയിലെ സിംഹാസനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ല. This is not about the buildings, the structures and the governments and the kingdoms of the world. ഒരു ഭൗമിക കെട്ടിടത്തെക്കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. Jesus was not talking of an earthly physical building or an institution. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചോ സൈനിക ശക്തിയെക്കുറിച്ചോ അല്ല കർത്താവ് അവിടെ. He was not talking about a political government or a military might. പകരം ദൈവരാജ്യം ഇതിനകം തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. But in spite of this, the kingdom of God is in the midst of all this. അവന്റെ ഒരു സത്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതായത് യേശുവിന്റെ ഒരു വാക്കിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും. A single word from Jesus can turn your words upside down. A truth spoken by Jesus can turn your word up your life upside down. 1997 ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ യേശു എന്റെ അരികിൽ വന്നു. എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ 1997 when I was sleeping, the Lord Jesus appeared to me. He came to me. യേശു പറഞ്ഞു, നീ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാവുന്നു. Jesus told me that you are a sinner. ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. I woke up from my sleep. കർത്താവേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? I asked the Lord, what should I do? Go and preach the gospel. എന്നോട് നീ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക. We go and preach the gospel. കുരുട്ടുകണ്ണുകളെ തുറപ്പാനും ബദ്ധന്മാരെയും കുണ്ടറിൽ കിടക്കുന്നവരെയും അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ വിളിപ്പാൻ ഞാൻ നീതിയോട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. I have called you in righteousness to open blind eyes and set the captives free and open prison doors. അപ്പം ദൈവരാജ്യം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കും. Within a second, the kingdom of God can turn us upside down. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം ഒരു സ്ഥലമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. The kingdom of God is not a physical location, but the physical kingdom of God is the power of God living within inside you. നിങ്ങൾ ആ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. Once you realize the might and power of the kingdom of God, you will walk in the authority of the kingdom of God. നമുക്ക് അധികാരം മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യാചിച്ച് ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ നടക്കുന്നത്. We don't understand the authority of the kingdom of God. Therefore, we beg, we ask, we keep on going like that. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The Holy Spirit is touching me, is ministering to me. He is filling his power. എന്നെ പവർ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിറയ്ക്കുകയാണ്. എന്റെ ശരീരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The power of God is filling my person. ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിന് വരുന്ന ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. I was sitting in the presence of God before this meeting started. എഫേസ്യ ലേഖനം പറയുന്നു, എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ള ജഡരക്തം കൊണ്ടല്ല, അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളോടാണ്. ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം സൈന്യം, അന്ധകാര ശക്തികളുടെ സൈന്യം
ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവം കാണിക്കുവാനിടയായി. The book of Ephesians says that we don't wrestle against flesh and blood, but we wrestle against principalities, powers, rulers of darkness. എനിക്ക് When I അതുകൊണ്ട് was sitting മനസ്സിലായി, here, ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവന്മാർ വന്നതാണ്. I saw a host of darkness, an army around me. Then I saw this demonic force came before this meeting. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അന്യഭാഷയിൽ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക. That's why I asked you to pray in tongues and invite the Holy Spirit into your houses. ഞാനിവിടെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു അന്തരീക്ഷമില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന്മാർ തടഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. When I came here, there was no presence of God. I know the demonic host, the demonic forces has blocked the എന്നാൽ presence. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി, നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡർ 2-3 പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനോയിന്റിങ് വരാൻ തുടങ്ങി. Once the meeting started and when Julian started to sing 3-4 songs, the presence of God started to come. So അധികാരം നമ്മളിലുണ്ട്. നമുക്ക് അവനോട് മാറി നിൽക്കുവാൻ പറയാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. The authority is inside us and with us. We can speak to the demonic forces, move away, get out in Jesus' name. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. The name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും വർഷിപ്പ് ചെയ്താലും. Let everyone worship God in the spirit. Let us worship God now. അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും. Let us pray in tongues. Let us speak in new Shakara la barasi malara kiririshi. Hakara kama barakana barakara shamarakara. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. വൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ powers of darkness. We bind powers of darkness, spiritual forces. We bind you, unseen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. The name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടത്. In the name of Jesus, dark forces Yes, leave. Satanic forces get out. Leave in Jesus' name. Let the power of God manifest. Let the glory of God manifest. Urala barakana barakan shandal kamana shantarasi. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. Let the power of God manifest. The power of God manifest. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit is coming. The Holy Spirit's power is coming. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പവർ വ്യാപരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തിയുണ്ട്. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. The kingdom of God is inside you and the power of God is filling you inside. The അതുകൊണ്ട് kingdom ഞാൻ of God പറഞ്ഞത് is നമ്മളിത് മെസ്സേജ് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് പോകരുത്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാപിക്കണം, അല്ല പകൽ പ്രാപിക്കണം. Don't be just hearers of the word, but we should receive the power of God within us tonight, today morning. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. The Holy Spirit is flowing and the power of God is flowing. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറും. If you understand and receive the revelation, our circumstances, our environments will change. കാരണം കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്നതാണത്. The Lord Jesus has given us these promises. അന്നത്തെ മത നേതാക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നത്തെ മത നേതാക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. The religious leaders of those times did not understand, and the religious leaders of today, they don't understand it. അന്ന് പാവങ്ങളായ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചു. But the Holy Spirit is kind enough to make us understand. Ordinary people like us, He's making us understand the kingdom of God is inside us. യേശു അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Even though Jesus Christ made them understand the reality of the kingdom of God, but still they did not understand it. ഇത് ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് സ്പിരിറ്റിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. You cannot see with your physical eyes. You can only see with your spirit man. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഏഞ്ചലോട് വന്നതിപ്പുണ്ട്. One angel is standing by us. ഇന്നൊരു ഏഞ്ചൽ ഒരു മാലാഖ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. I can see an angel standing by. അപ്പം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സത്യത്തിൽ എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതായത് അവന്റെ വേർഡിന് മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. The Lord has the power to turn the world upside down. God has power to change the world structure. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം ഒരു ശക്തിയാണ്. The kingdom of God is a power. It's a might. അപ്പൊ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. Once we know the authority, the power of the authority within us, we will start to walk in authority. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂതം, അതായത് ദേശാധിപത്യ ശക്തി ആ മനുഷ്യൻ കയറുവാനിടയായി. I remember an instance when an unclean spirit that rules the land entered a man.
അപ്പൊ a ruling അവിടുന്ന് spirit of the land. ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെയുള്ള ആ ആ ആ മുറിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. He began to break all the furnitures inside the house. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഒന്ന് വരണം, ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വയലന്റ് So the ആയിരിക്കും, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. young people called me and said, Pastor, come and pray for us. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പൊന്നു ബ്രദർ, ഞാനിപ്പോ ചർച്ചിൽ പോവാണ്, എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല. I said, it is my time to go to the church service. It's not my time to come there. അപ്പൊ അവസാനം അവർ കാലും കൈയും പൊടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയെ ഞാൻ വേറെ വാഹനത്തെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. I said, okay, I will send my wife and children in another vehicle. I will come to your place. അവസാനം രാത്രി 7 മണിയായി, 7:30 ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. By 7:30 in the night, I reached that camp. അന്ന് നല്ല ഇരുട്ടാണ്. It was very dark. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട്, രണ്ടും ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യൻ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഒരു മരുഭൂമി പോലുള്ള സ്ഥലത്തോട് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Those two young people came and said that the demon-filled man has left the colony, the camp, and he has gone into the desert. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രാത്രിയിൽ ഈ മരുഭൂമി പോയി നമ്മൾ അങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. I said, how can we find him in the desert in the night? അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാസ്റ്ററിനോട് വരാൻ കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ആ ഏരിയക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു. Then one young man said, Pastor, I know this ilaka, this area, I will come with you. ഞാനും അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് സഞ്ചരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ മരുഭൂമിക്കകത്തോട് സഞ്ചരിക്കാം, നടന്നു പോകുക. We went inside the desert. We traveled inside the desert. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല. After 5 minutes, when I turned around, the man who was with me, he disappeared. He was no longer with me. അപ്പം പുള്ളി തിരിച്ചു ഓടിക്കളഞ്ഞു, പുള്ളി സ്ഥലം വിട്ട് കളഞ്ഞു. And that man left the place. He ran away. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ എന്തായാലും സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പരിപാടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലം എപ്പോഴും മുന്നോട്ട്. I said, I have committed to go forward. I don't have the habit of going back. Since I am committed to go forward, I will go forward. ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. I kept on walking ahead. I went forward. ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ നോക്കിയപ്പോൾ റേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, കാരണം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, ആരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So when I tried to connect with the phone, there was no range. I was inside the desert. There was no phone connections. അപ്പൊ കുറെ ദൂരം നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. As I went further into the desert, I saw an young man standing there. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, നല്ല ശക്തിയേറി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മസിൽ പവർ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. I saw a young man who was well built. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പൂവൻകോഴി പിടക്കോഴിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ നടക്കും. എന്റെ ചുറ്റും It's just like a rooster would go around a hen, like a rooster going around a hen. നീ ആരാ? I asked him, who are you? അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ദേശത്തിന്റെ അധിപതി, എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ്. He said, I am the ruler of this land. I am the ruler, the king of this area. My name is Muhammad. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗബ്രിയേൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. The name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഗബ്രിയേൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. I said, Muhammad, sit inside. I said, Gabriel, come down in the name of Jesus. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫോളോ മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ പുറകെ വരാൻ പറഞ്ഞു. Then I told that young man, follow me. ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു കടന്നു. I walked back the way I came. I walked back the way I came. ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ എന്റെ പുറകെ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. Like a little pup, this man was following me. കുറെ ഒരു മൈൽ നടന്നിട്ട് ഈ മൈൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ടേൺ ചെയ്ത്, ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്ത്, റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്ത്, എല്ലാം പുള്ളി എന്റെ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. I walked almost a mile. If I turned left, he would turn left. If I went right, he would turn right. He would just follow ഞാൻ me. പുറകെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കിട്ടുന്ന ക്യാനുകള്, കൈ കിട്ടുന്ന സ്റ്റോൺസുകള് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് തന്റെ കൈക്കകത്ത് ഇട്ട് ഞെരുക്കി പൊട്ടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. Then as we are traveling, if he got a stone, he would crush the stone. If he got a can, he would crush the can. He was so strong. He was crushing cans and God was following me. His hand was so powerful. അവസാനം ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിൽ, ആ വീട്ടിലെത്തി, ആ ക്യാമ്പിലെത്തി, റൂമിന്റെ അവിടെ എത്തി. We entered the camp. I came to his room. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാറിന്റെ അവിടെ കിടന്ന കാറിന്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. I opened the door of the car, the vehicle, and I said, in the name of Jesus, get inside the car. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കാറായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബെൽറ്റ് എടുത്തിടാൻ പറഞ്ഞു. And the man got inside, and I said, buckle yourself. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്പോൺസറെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ട ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു.
I said, either bring him to the church or call his sponsor and do what you have to do. തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ ചർച്ചിൽ പോയി. I took my vehicle and I went to my church service. ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ അധികാരം, ശക്തി, സാന്നിധ്യം, ആധിപത്യം എന്നിവ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. What I'm trying to say, the authority of Jesus Christ lives inside every believer. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഇരിക്കുക. The power of God is sitting inside you. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി കാണുവാൻ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കണ്ട, പാസ്റ്റർമാരെ അന്വേഷിക്കണ്ട, പ്രവാചകന്മാരെ അന്വേഷിക്കണ്ട, ഉള്ളിൽ തന്നെ യേശു ഇരിക്കുക. There is Jesus sitting within you. You don't have to go running around looking for a pastor, looking for a prophet, because Jesus sits inside you. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണർവനായി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തി ഇരിക്കുക. You don't have to keep awake looking for the power. The power is inside you. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ഇത്. എല്ലാ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഈ ദൈവരാജ്യം ഉള്ളിലിരിക്കുക. It is not for one individual. The Holy Spirit and the Lord Jesus is for everybody, and He's inside each and every one of us. ഇന്ന് അനേകരുടെ കുഴപ്പമാണ്, ഇവരും ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ശക്തി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം. Many of us are waiting for the power, the might, and but actually the power is within us. It is not manifesting because we are not using it. നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവാനിടയാവും. വിശ്വാസം when we open our mouth and speak, the authority and the power within us will be released and manifested. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അധികാരത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. Everything pertaining to life and godliness, every blessing God has given us, but we have to use our mouth and we have to release the power. ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിക്കുക. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മളെ വിറ്റ്നസ് ആക്കി തീർക്കാൻ, യേശുവിന്റെ വിറ്റ്നസസ് ആക്കി തീർക്കാൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാവുള്ള. ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. The kingdom of God is within you. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, but the power is only released when you actually use it. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാം, എനിക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും ആധിപത്യവും എനിക്കുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തില്. You can say, I have authority, I have power, I have might and authority in the name of Jesus Christ. You should open your mouth and say that. ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരനായി നടന്ന ഭൂമിയിൽ ദൈവഹിതം വെളിപ്പെടുത്തും. You have to say, I will walk in this earth and I will manifest the kingdom of God. You should say that, I will walk in this earth and I will manifest. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ച് നടക്കല്ല, ദൈവരാജ്യം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഞാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തും എന്നിലൂടെ. I am not going to look for the kingdom of God. I will know the kingdom of God is inside me and I will manifest the kingdom of God. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ അത് വെളിപ്പെട്ടു വരണം. The kingdom of God has to manifest inside you. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി പനിയുടെ മരുന്ന് പനി വന്ന പനിയുടെ മരുന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കണം, കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കോ ഇല്ലയോ. കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. When your children get sick, instead of giving them the medicine, first pray to the Father and ask the Lord Jesus to heal him. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി പെനാഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Before taking an Advil, Panadol or Crocin, when you have a headache, why don't you lay hands on your own head and pray over it? Tell them, നിങ്ങൾ പറയണം, ഇത് ടെമ്പിൾ, ഇതെന്റെ യേശുവിന്റെ ടെമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ, ഇതിന്റെ അകത്ത് പിശാച്, ഇതിന്റെ അകത്ത് വേദന, ഇതിന്റെ അകത്ത് രോഗം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. Come out the name of Jesus. You have to say, my body is the temple of the Holy Spirit. You headache, you pain, you cannot live in my head or my eyes. നിങ്ങൾ പ്രഷറും ബിപിയും നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറുമായിട്ട് നടക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല. നിങ്ങൾ പറയണം, come out, എന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക. You have to say, my body is the temple of God. You should not be carrying cholesterol, pressure or blood sugar. You say blood sugar, cholesterol, come out. You don't live in my body. You have to speak to your body in Jesus' name. പലരും വിളിച്ചോണ്ട് പാസ്റ്റർ, ഞാനൊരു 10 വർഷമായിട്ട് ക്യാൻസറാണ് നടക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്, നിങ്ങൾ 10 വർഷമായിട്ട് ക്യാൻസറാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനെ സ്റ്റോറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ. 10 വർഷം നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടു നടക്കുവാണോ? Some people will call me and say, I've been carrying cancer for 10 years. I said, what are you doing? Are you storing and carrying cancer for 10 years? പാസ്റ്റർ, ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് ക്യാൻസർ കൊണ്ടു നടക്കുവാന്ന്. എന്റെ എന്തോ വലിയ സ്വത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെ അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. The way they speak as if it is an inheritance they have received and it's a wealth. Cancer is like a wealth they are carrying. ഞാൻ പറയാം, നീ 10 വർഷം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പോകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു പോകും. അത് പറയേണ്ട താമസം, അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും. നീ 10 വർഷം വെറുതെ കൊണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു, നിന്റെ ശരീരം കളഞ്ഞോ,
എന്താ പറയുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ പരിപാടിയും അല്ലേ, മുടിയും പൊഴിച്ച് ശരീരവും ക്ഷീണിച്ച് എന്തിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? ഇതിനെ കർത്താവിനോട് പറ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ ഇറങ്ങുക, അല്ലേ? ഇത് ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുക. The kingdom of God is sitting inside. You don't have to carry this cancer for 10 years, eat the medicine, lose your hair. Why do you have to do that? We can say, in the name of Jesus, cancer, get out, be gone, cancer. You don't have to do this because the kingdom of God is within you. ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ച ഒരു പാസ്റ്റർ, എൻ്റെ ഫാദർ ICU മീൻസ് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, മൊബൈൽ എന്താ പറയുന്നത്, ആംബുലൻസിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല, എല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് ആയി. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. A lady called me up and said, my dad is in the mobile ambulance and his everything is his heart rate, everything is a flat line. For Pastor, please can you pray for my father? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. You said, I told her, please call me after 5 minutes, I'll pray. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരി തിരിച്ചു വിളിച്ചു. I prayed for 5 minutes in other tongues, and after 5 minutes, the lady called me. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ വീട്ടിൽ വിളിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിളിച്ചു നോക്കുക, ഫാദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. I said, did you check on your father? Please call your father and call me back. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു തന്നെ. After 5 minutes, after talking to your father, she called me back. എന്നോട് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി ചത്ത കിടന്ന ആളെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു. He said, my father was almost dead. He rose up. He was raised up. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇതൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിലെ പവർ ഇരിക്കുന്നത്. This is all. These things are minute little things. The power is in our hands. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. We have to use it in power. അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ We should express it and we should bring it out. ഇപ്പോൾ പോയി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. Even now, this moment, we should express it and it should be manifesting it out. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 17-21 വാക്യത്തിലൊക്കെ യേശു പറയാനിടയായി. Luke 17:21, Jesus says the kingdom of God is within you. നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് പറയണം, എന്റെ ഫാമിലി വിട്ട് പോവുക. If you have family issues, you tell the devil, get out and leave my family. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, എന്റെ കടഭാരങ്ങൾ യേശുവിനെ അത് മാറിപ്പോട്ടെ. If you have financial difficulties, you spirit of debt and all loans be removed, all debts be cancelled in Jesus' name. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലം മാറിപ്പോട്ടെ. If you are having difficulties with your children, you say every demonic power, satanic power working in my children be removed, be cast out in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കാരണം ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ Jesus. Inside us there is power, inside us there is authority. ഞാനൊരു വാഹനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുന്നു, അവിടുത്തെ കൊച്ചു ഭിത്തിയെ കൈ പിടിച്ചു നടക്കുന്നു. When I went to a house, my child was running around in the house, and the child of that house, ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനും നിന്റെ കുഞ്ഞിനും ഒരേ പ്രായ, ഈ കുഞ്ഞെന്ന ഭിത്തിയെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നു ചോദിച്ചു. I said, my child and your child is of the same age. How come your child is holding the wall and walking? അവനെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചച്ച അത് പിന്നെ ചെറുത് ജനിച്ചപ്പോഴേ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. From birth, this child had difficulty walking. അപ്പൊ ഞാനുണ്ട്, വൈഫും ഉണ്ട്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, നീ ചായ എടുത്തോണ്ട് പോവാ. അവിടെ ചായ എടുക്കാൻ പോയി. സിസ്റ്റർ ചായ എടുക്കാൻ പോയി. So my wife, my daughter, എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ഇളയതാ. അവിടെ ഞാൻ അവളെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഒത്തിരി ഇളയതാ. അങ്ങനെ ചായ എടുക്കാൻ the പോയി. sister was much younger to me. That's why I called her she, and I asked her to go get tea for me. ഓക്കെ, ആ സഹോദരി പോയ സമയത്ത് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാലും മുട്ടിയിലൊക്കെ കൈ വെച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. I put my hand on the child's hand and leg, and I said, in the name of Jesus, child, walk. ഞങ്ങൾ പോകുന്നവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ പോലെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Till we left, there's nothing. The child was as it is, the same as before. പിറ്റേ ദിവസം 24 hours ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സിസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. Within 24 hours, the next day, the sister came with the child to my house. എന്നോട് പറയാം, അതേ കുഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കണ്ടോ, അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ടു, ഓടി നടക്കുക. കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ നടക്കുന്ന പോലെ പറക്കുന്ന പോലെ പറക്കുക. And now this child is walking, and this child is flying and moving like a butterfly. എന്നോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് 24 hours കുഞ്ഞ് കൂളായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. Within 24 hours, this child was loosened and the child is walking normally. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പവർ ദൈവം തന്നിരിക്കുക. യൂസ് ഇറ്റ്. There is power within you. Please use the power within അതുകൊണ്ട് you. ഒരു ഭൗമിക രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവറോ ഉണ്ടാക്കൽ, ഭൗമികമായ ഒരു പവർ ഉണ്ടാക്കാൻ കർത്താവ് വന്നതല്ല. ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുക ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി.
Jesus did not come to create a worldly power around the world. He has given us power inside us. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തി വെളിയിലുള്ളവന് മനസ്സിലാവും, പൈശാചി മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The power within us, the satanic forces will know. They will know. പലരുടെ വിചാരം എന്നാന്നറിയാം, ദൈവരാജ്യം സ്വർഗത്തിലിരിക്കാവുന്ന. Many people think the kingdom of God is up there in heaven. അവരാ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ദൈവരാജ്യം അവിടെയാണല്ലോ. ഇവിടെ മുഴുവൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവസാനം മരിച്ച് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. They are waiting to get to heaven after their life that is full of struggles on earth. ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് വേണേ അവിടെ ചെല്ലാൻ. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. So we should experience the kingdom of God while we are alive on earth, and then there we go and we experience double the power up there. ഞാൻ തിരുവല്ലയിൽ ടൗണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് തിരുവല്ല അറിയാം, തിരുവല്ല മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കാൻ വന്നു, പപ്പടം കച്ചവടമായിട്ട്. പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, പപ്പടമായിട്ട് വന്നു. While I was in Tiruvalla, most of you know, I was by the Tiruvalla market, and there was a guy who was selling pappad, and he came to me with pappad. എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ പപ്പടം വാങ്ങിക്കണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പപ്പടം വിറ്റിട്ട് നിനക്ക് എന്നാ കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? And the boy said to me, please buy pappad from me. I said, what do you get by selling this pappad? അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഫാദർ തളർവാദമായിട്ട് കിടക്കുവാണ്, പപ്പടം വിറ്റിട്ട് വേണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെലവ് നടത്താൻ. My father is paralyzed. I have to sell this pappad to make a living and get the money to help my dad. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നീക്കി, ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോൾ അവിടെ കണ്ടു. തിരുവല്ല ഒരുപാട് ബുക്ക് സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബുക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ. I told the man, stay here for a minute. I saw a bookstore. There are many bookstalls in Trivandrum. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ചു. I bought a good Bible. അങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പപ്പടം അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു. I told him, give me all this pappad. ആ പപ്പടം ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന്, കഴിക്കാനും കൊള്ളത്തില്ല, ആർക്കും കൊള്ളത്തില്ല. കാരണം ഈ മഴത്തൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നല്ലോ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കുറെ പപ്പടങ്ങളാണ്. The pappad was so wet, it is good for nothing. It was not good. But I said, give all this pappad to me. ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ അവന്റെ കൈ കൊടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് തിരുവല്ല മാർക്കറ്റിൽ, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, തിരുവല്ല മാർക്കറ്റിൽ ജനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ബസ് പോകുന്നു, റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവനോട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. The Tiruvalla market is full. A lot of activities happen. The buses go. People are going left and right. But in the midst of all, I laid my hands on him and I said, "Be blessed in the name of Jesus." എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ബൈബിൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. I said, "Go preach the Bible." നിന്നെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. And I said, "God will save you." ദൈവരാജ്യം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുക. ഞാൻ പിന്നീട് അറിയാനിടയിൽ അവൻ നല്ലൊരു സുവിശേഷകനായി അവന്റെ സ്ഥിതി മാറി. Later on, I came to know that his circumstances changed, and he became a man of God, a servant of God. എല്ലാവരുടെ വിചാരം ദൈവരാജ്യം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും. നോ, ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ കിടക്കുകയാന്നേ. People think the kingdom of God is up there in heaven. No, the kingdom of God is inside you, in you, with you. എല്ലാവരുടെ വിചാരം യേശു വരുമ്പോഴാണ് ഈ രാജ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. People think the kingdom of God will manifest when Jesus comes on earth. എന്നാ ദൈവം ആ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റി. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. Jesus changed that mindset that the kingdom of God is there, but Jesus said the kingdom of God is inside us. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം ഇരിക്കുക, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. The kingdom of God is inside us, and we should establish the kingdom of God here. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. We have to establish the kingdom of God in our house. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. We should use the power of the Holy Spirit. നമ്മുടെ റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റ് മാറ്റണം. We should forsake and we should let go of the religious spirit. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ സഭകളെ പോലെ നമ്മുടെ സഭകൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത്. Our churches should not be like the traditional churches following the traditions. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ മൂഷിക്കണം. We should be leaning and relying on the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം. We should walk in the power of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമ്മൾ നടക്കണം. We should walk in the counsel and the guidance of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹെൽപ്പിൽ നമ്മൾ നടക്കണം. We should walk in the help of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം. We should walk in the counsel of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഡ്വൈസിൽ നമ്മൾ നടക്കണം. We should be advised by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം. We should walk in the power of the Holy Spirit. ഭയങ്കര മിറക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then we will be able to see many അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ തുറക്കുവാനിടയാവും. You will see the closed doors being opened. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. Even before we start to think, our problems will be helped off by God. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെൽസ് മാത്യു പാസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കിടന്ന് പൈസ കിട്ടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി.
the man who is translating for me, and I and him were praying, and so we were praying, Lord, we should get some money on the way. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്ത് ഈ പാസ്റ്ററിന് എങ്ങനെ വഴി കിടന്ന് പൈസ കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. So പാസ്റ്ററിന് I അങ്ങനെ asked, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അത്. so he said, why is he saying that we should get money on the roadside? Maybe he had experience, but I accepted what he prayed. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ $60 കിടക്കും നിലത്ത്. Then within a week, I saw $60 lying on the bus stop where I ഞാൻ was നോക്കട്ടെ, standing. ആരുമില്ല, ആരോ ബസ് കയറാൻ വന്നു, അവരുടെ പോയതാണോ, ഇനി കണ്ണൂടിയന്മാർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല. $60 എടുത്ത് ഞാൻ പോക്കറ്റ് ഇട്ട്. I don't know whether the drunkard dropped the money or they dropped off somebody who was going into the bus. I looked around, there was nobody. I took the $60 and put it in my pocket. ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ 3 പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് $20, നിനക്ക് $20, നിനക്ക് $20, ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പോയി എൻജോയ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. I took the 60 and I split $20 to my first daughter, $20 to my second daughter, $20 to my third daughter. All of it, go enjoy. അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് വന്ന് ചോദിച്ചത്, അവർക്ക് മാത്രമുള്ളൂ, എനിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത്. Then my wife came and asked me, how come they only got it? എൻ്റെ വാളറ്റിൽ ഞാൻ പിന്നെ $20 വൈഫിനോട് കൊടുക്കാനിടയായി. So I took the money from my own wallet and gave to my wife. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. If what you pray is in the spirit, it will happen. Amen. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്, അത് വിശ്വാസത്താലാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും. If you're praying it in the spirit and if you're praying it by faith, then what you prayed will happen. അതുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത്, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പറയാം. You should not say anything negative with your mouth. Always say things that are positive and life-giving. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം ഇരിക്കുക, നമ്മൾ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും. The kingdom of God is inside us. What we say will happen. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ അനുസരിക്കാതെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയും, നീ ഇതിന്റെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 2 ദിവസത്തിലുള്ള എൻ്റെ ആ മറുപടി ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. കാരണം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല, അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, പക്ഷേ അവരിലത് ഭവിക്കുന്നു. Sometimes I say something to my daughter, not with deliberation. Sometimes I say, okay, something will happen to you. I don't intend it to happen, but I have already said it. Because I said it within 1 or 2 days, something will happen to her. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്, എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൾക്കാരോടുള്ള ടോക്ക് ഒരുപാട് കുറച്ചു. ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ പറയുന്ന ഓരോ വേർഡ്സിന് അധികാരമുണ്ട്. ഇത് കിങ്ലി അനോയിന്റിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജോക്ക്. So what I'm saying is I'm very careful of what I say. I am very careful. I don't try not to say much because the kingdom of God is within us. I will speak and it will happen. ഇതൊരു തമാശയല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ തമാശയല്ല, ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഒരു തമാശയല്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനോയിന്റിംഗ് കിങ്ഡം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവരാജ്യം ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തമാശയല്ല. What is within us is not something light. It's not something to be taken with ease. It's not something to be joked about. It is the kingdom of God. It is a serious thing. കാരണം കർത്താവിന്റെ മനസ്സ്, കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ വഹിച്ചോണ്ട് നടക്കുക. We are carrying the heart of God. We are carrying his heart. We are moving forward with his heart. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മളിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്രിസ്തു, if you are walking in fellowship and union with the Holy Spirit, Jesus will share his heart with us. യേശു എപ്പോഴും യേശുവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മളിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Jesus wish and desire to share his heart with us. പലപ്പോഴും യേശു കരയുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I have seen many times the Lord Jesus weeping. ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, എന്റെ ജനം നശിക്കുന്നു, എന്റെ ജനം അവരെന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അവർ പാപത്തിലാണ്, അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട, കാരണം അവർക്ക് ഡെലിവറൻസ് മാത്രം മതി, അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളറിയല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. I say, Jesus, why are you crying? He says, my people only want deliverance. They don't want me. They don't want to understand. They are living in sin. They don't seek me. All they want is what I can hear. They don't want to understand. You can know if only somebody only wants your money, your wealth. ആ ഹൃദയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവായിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. Once we understand his heart, it is difficult for us to live separate from Christ. ദൈവരാജ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയാൻ പാടില്ല. രുചിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ശരി, നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും.
Because the Bible says, taste and see the Lord is good. Once you have tasted and you have known the Lord, we will never move away from him. No matter whoever lives us, but we will live with the God because we have tasted him. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും പാവമായിരുന്നത് യേശുവാണ്. I said, who is the meekest and the simplest person in the world? It is the Lord Jesus. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പാപം ചെയ്തിട്ട് പോയി നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കും, പിന്നെയും പാപം ചെയ്യും, പിന്നെയും ക്ഷമ ചോദിക്കും, പിന്നെയും പാപം ചെയ്യും, അല്ലേ? എത്രയോ പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. We grieve the Holy Spirit. We say, Lord, forgive me. Then again we sin. Again we say, Lord, forgive me. But this Lord Jesus always forgives us. He is such a good God. നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ദൈവം വിലയുണ്ട്, ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ വിലയുണ്ട് കേട്ടോ. What we say carry weight in the presence of God. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അവസാനത്തില് വർഷാവസാനം നമ്മൾ ഓരോ അവസാനം എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയല്ലോ. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും നിവർത്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും സാക്ഷ്യം പറയരുത്. കാരണം 2 ദിവസം മുന്നേ ഈ നമ്മുടെ വേർഡിനൊരു അധികാരമുണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവം വില വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ദൈവം കാണിച്ചു തരുവാനിടയായി. Because every Christmas season or the end of the year, we make resolutions and we don't keep the resolutions and we break the resolution. We shouldn't do that. Once upon a time, the Lord Jesus revealed to me what we say, it carries weight. എനിക്ക് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം, കാരണം 4 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് കിടക്കാൻ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് 11 മണിക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറഞ്ഞു 2 മണിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. 2 മുതൽ 2:30 വരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു, 2:30 വരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം 3 മണിക്ക് അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ടൈമുണ്ട്, കുളിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. 3 മണിക്ക് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം, 4 മണിക്ക് ജോലിക്ക് കയറണം. ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ അലാം വെച്ചു, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. I told the Lord like this, I'll go to sleep at 11 and I need to wake up at 2. You wake me up at 2 because 30 minutes I will pray. After 30 minutes, I'll shower, get ready to go to work at 3. So I told the Lord and set the alarm and went to sleep. 2 മണിക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ തട്ടി എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. At 1:55 a.m., the Holy Spirit touched me and said, 5 minutes before 2, he woke me up. അതിനുശേഷം അലാം പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തട്ടിയെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. I sat up to pray. I knew the Holy Spirit touched me and woke me up, but I couldn't experience any presence of God. 2:25 വരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യം കിട്ടുന്നില്ല, എന്താ പറ്റി? എന്നാൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയേക്കാന്ന് ഓർത്തു. നമ്മളെങ്ങനെയാണല്ലോ, എഴുന്നേറ്റ് പോയേക്കാന്ന് ഓർത്തു. So I prayed for 25 minutes. I didn't experience any presence of God. Then I thought, okay, I'll wake up and go because I'm not experiencing any presence of God. എഴുന്നേക്കാൻ നേരം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ 2:30 വരെ 2:30 അല്ലേ, അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന എന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഞാൻ 5 മിനിറ്റോടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും. So I said, okay, I will sit till 2:30. If I leave at 22:25, I am breaking my word with God. Because I told God I will sit till 2:30, I sat there. ഞാൻ അത് തീരുമാനിക്കുകയും 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു. Since I said, Lord, I will sit 5 more minutes, within 2 minutes the presence of God came. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നത് നേർച്ചകളെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ. What we say, we should follow through. God is watching over it. So whatever we commit, fulfill your commitment. അപ്പൊ ഇരുട്ടിന്റെ മേൽ അധികാരം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. God has given us authority over darkness. പൈശാചിക ആക്രമങ്ങളെ ഭയന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We should not live in fear of satanic attacks. ആഭിചാരങ്ങളെ പേടിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We should not live in fear of witchcraft and divination. അതിന്മേൽ കർത്താവ് നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുക. God has given us authority over all forces of darkness. Hallelujah. 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 ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തൊരു സ്പാനിഷ് ഫാമിലിയാ. My neighbors next door are a Spanish family. ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും വേറെ സൈഡിലും അമേരിക്കൻസ് ആണ്, വൈറ്റ്സ് ആണ്. In the back and in the front, my neighbors are white Americans. ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്പാനിഷുകാരൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അയാള് സൈറ്റൻ ആരാധകനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. My Spanish neighbor, I understood that he worships the devil.
ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 4 സ്കളുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മള് 4 സ്കള് തലയോട്ടി തലയോട്ടി തലയോട്ടുകള് തലയോട്ടി. തലയോട്ടുകൾ എന്റെ വീടിന് ഫേസ് ചെയ്തവൻ ആഭിചാരം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. Few days after I moved in, I looked around my window. I saw 4 skulls facing me, and he has put witchcraft to me and my family, putting 4 skulls. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ആഭിചാരാന്ന് മനസ്സിലായി. I understood it is witchcraft and divination. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വൈഫിന് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയി. എന്റെ വൈഫും ഇളയ കുഞ്ഞും അതിനകത്തിരിക്കുക. ആക്സിഡന്റ് ആയി, വണ്ടി ടോട്ടൽ ലോസ് ആയിപ്പോയി. After a few days, my wife was traveling with my youngest daughter. They were in a car crash with my wife and my daughter. പക്ഷെ എന്റെ വൈഫിനോ കുഞ്ഞിനോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. വണ്ടി ക്രാഷ് ആയി പോയി, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. But even though the car was crashed and totaled, nothing happened to my wife and my youngest daughter. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആഭിചാരം. ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ആഭിചാരം ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ശാസിക്കുന്നു. So I went to that place and I said, I cancel this witchcraft and divination in Jesus' name. It should not be here. It should not be here. അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അപ്പൊ ആഭിചാരം എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആഭിചാരം അവൻ എടുത്തിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് അവന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക, റോഡിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ആർ യു എ പാസ്റ്റർ? എന്നോട് ചോദിച്ചത്, ഈ ഒരു പാസ്റ്റർ ആണോ? So since it didn't work, he took the skull witchcraft and placed in front of his house facing the roadside. And then he came and asked me, my neighbor, are you a pastor? ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഞാൻ പാസ്റ്റർ ആണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? So I asked him, how did you figure out that I was a pastor? ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാം. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാം. He said, we know these things. പക്ഷെ നിനക്കൊട്ടൊന്നും ഫലിക്കത്തില്ല. He said, no witchcraft, no divination is working against you. നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. Because God is with you. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുക, ഒരാഭിചാരം നമുക്ക് ഫലിക്കത്തില്ല. And because the kingdom of God is within us, no witchcraft, no divination. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാഹ്യമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം. It is not from some external sources. The kingdom of God will flow from inside you. യേശു പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജീവജല നദികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകും. Jesus said, rivers of living waters will flow from within you. Out of your belly will flow rivers of living water. അത്ഭുതങ്ങള് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജലം ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. When the rivers of life, living waters flow out of us, we will start to see the miracles of God. അപ്പം നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്ഭുതം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. We don't have to run after miracles. The miracles will flow from us because the kingdom of God is flowing out of us. അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു രാജാവും ഒരു സർക്കാരും ഒരു നിയമങ്ങളും ഒരു വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. Every kingdom has a government. A kingdom has a king. Their laws, their culture. Every kingdom has that. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവുണ്ട്. If the kingdom of God is within you, then that means there you have a king. നിങ്ങൾക്കൊരു ഭരണകൂടമുണ്ട്. You have a government and a governmental structure and a constitution. You have laws and bylaws. നിങ്ങൾക്കൊരു വിഭവങ്ങളുണ്ട്. You have jurisdictions. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. It's all within you. നമ്മുടെ കിങ് കർത്താവ് യേശുവാണ്. Our king is the Lord Jesus നമ്മൾ ഈ Christ. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലാണ്. Even though we live in this world, we live by the precepts of the kingdom of God. കാരണം ലോകത്തിൽ ഭയമുണ്ട്, ക്ഷാമമുണ്ട്, യുദ്ധമുണ്ട്, പോരാട്ടമുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യ സമൃദ്ധിയാണ്, വിശ്വാസമാണ്, ശക്തിയാണ്, വിജയമാണ്. Even though there are troubles, problems, issues in the kingdom of the world, but there is prosperity, there is strength, there is ഇതൊന്നും നമുക്ക് victory, ഭരിക്കത്തില്ല. authority. ഇതൊന്നും നമുക്കില്ല, നമുക്കുള്ളതല്ല. ഇത് നമുക്കുള്ളതല്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതല്ല. അവിടെ യുദ്ധമുണ്ട്, അവിടെ പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ക്ഷാമമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല. ദൈവരാജ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. There is curse outside, there is problems, there is wars around the world, but these things should not connect to us. It has nothing to do with us. ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. The kingdom of God is within us. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. We have to develop the kingdom of God.
ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും യാചകരായി ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല കർത്താവ്. God does not want us to be people who are always begging and asking. That is not അതുകൊണ്ട് our nature. God നമ്മുടെ will not allow us. യാചനകള് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി മാറ്റുക. The way we pray, the way we ask, we should change the way we pray and ask. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ തരണമേ തരണമേ ഇങ്ങനെ ആട് കരയുന്ന പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. We should not be കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. We should not be like sheep and God who's always crying. We should not always ask God, give. We should not be people who are always asking and crying like lambs. നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക, യേശുവിന്റെ നാമത്തില് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ $5,000 നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല 5,000 rupees ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറയാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് 5,000 rupees ബാങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം. Instead of asking and saying, say, command your loans to be cancelled and paid. If you have a need of $5,000, you say, I command $5,000 to come into my bank account. Move the money into your account. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസിനോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക, യേശുവിന്റെ നാമത്തില് നിങ്ങളെ ഞാൻ അയക്കുകയാണ്, നിങ്ങള് എനിക്ക് ഡെലിവറൻസ് ചെയ്യുക. You have angels with you, so you command the angels. Angels, go and bring forth my deliverance in Jesus' name. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുക. God has given us authority to raise the dead, to cast out the demons. കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശാന്തമാക്കാൻ ദൈവം നിനക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുക. കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശാന്തമാക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുക. God has given us authority to calm and speak peace to the storm. ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? കാറ്റോ മഴയോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരാധന വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ട് പറയും എല്ലാവരും നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോക്കോളാം. നോ, പണ്ട് പിതാക്കന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കാറ്റോ മഴയോ വരുമ്പോൾ അവർ ആരാധന കൂട്ടുകയായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുകയായിരുന്നു, ഉപവാസം കൂട്ടുകയായിരുന്നു. എന്തിനാണ്? കാറ്റിനെ മഴയെ ശാസിച്ച് അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. These days when storms and wind comes, pastor says we'll cut down the service, everybody go home. It was not the story. In the ancient days, the fathers would stand and pray long and fast long so that the wind and the storm will be stopped. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. In the hearts and minds of our fathers, our forefathers, the kingdom of God was within them. എന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാനിടയായി. എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാനിടയായി. Where I lived, there was a big thunderstorm around where I live. അന്ന് ഞങ്ങൾ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു. We were praying this when the storm was happening. We prayed through our the Zoom conference prayer. അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു. We all prayed in the spirit over the storm. അതിനകത്ത് ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ദൂതന്മാരിതാ കാവല് നിൽക്കുന്നു. And a man of God from the meeting said, angels are standing guard around your property. ഞാന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം മറഞ്ഞു വീണു. പക്ഷേ എന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഒരു ട്രീ പോലും വീണില്ല. When I came back in my neighborhood, lots of trees were uprooted in my neighborhood. Not one tree in my property fell down. All the trees were standing in that. ഈ ദൂതന്റെ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് കാറ്റിനെ അവൻ തടഞ്ഞു വെക്കുവാനിടയായി. I could see the wind, the wings of the angels were standing out and blocking the storm and the wind. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുക. The kingdom of God is within us. യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, in the name of Jesus. എന്റെ വൈഫും എന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Even my wife and my children practice rebuking the storm and praying over the wind. എന്റെ വൈഫ് കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര മഴ. Once my wife was taking my youngest daughter to the school and it started to rain. കൊട കയ്യിലില്ല. And they didn't have an umbrella with them. അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലൂടെ മഴ സ്റ്റോപ്പ് ആകട്ടെ, കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മഴ പെയ്താൽ മതി. Then I said, rain stop. When rain stopped till I dropped my daughter to the school, then I come back, then rain continued. മഴ നിന്നു. For after 2-3 minutes, the rain stopped. അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ മഴ നിൽക്കുമല്ലോ. But then my little daughter said, "Oh, if you speak and we command the rain to stop in the name of Jesus, the rain will stop." That is how you train and teach your children faith. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആവശ്യപ്പെടും, നിങ്ങൾ പറയാം, പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവം തരും. When your child, for example, asks for a laptop, you say, "My child, pray to the Father for the laptop." നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫീസ് ചോദിച്ചാൽ പറയാം, പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം
ഫീസ് കൊടുക്കണമെന്ന, ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നല്ല, പക്ഷെ ആദ്യം അവരോട് യേശുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. It is not, we are not saying that they should not be paying the fees or the tuition fees or the laptop. We are teaching them to ask the Father what they need. കാരണം യേശു വന്നത് മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല, ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ. Jesus did not come to start a religion or an institution. He came to establish the kingdom of God. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വന്നു. He came to establish a kingdom within us. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. So Jesus is inside us. അത് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം. And through Jesus we should establish the kingdom of God ഇന്ന് on മുതൽ the earth. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ പുറത്തോട്ട് വരണം. The kingdom of God, the God has put inside us, we should bring outside. The kingdom of കേൾക്കുന്ന God. മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ വെറുതെ കേട്ട് പോരെ, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. Don't be a hearer of this word, but be one who puts this word into practice. ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You don't have to be afraid. കർത്താവ് എന്റെ ആളുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Jesus said, my sheep heareth my voice, then they follow me. Many people ask me, how do you hear the voice of God? I say, listen and practice it. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കത്തില്ല, വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തൊന്നിരിക്കും, പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. It doesn't happen overnight and within 1 or 2 days. You have to practice the presence of hearing the voice of God over a period of time, many years, and you will be good at that. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ ദൈവരാജ്യം എന്നിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു. ഓ താങ്ക് യു ലോർഡ്. It has taken me 25 years of hearing the voice of God and establishing the kingdom of God. കർത്താവേ നിനക്ക് നന്ദി. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇന്ന് മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾ വായിലൂടെ പ്രസ്താവിച്ച് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. The kingdom of God is inside you. By opening your mouth and speaking and commanding, you should establish the kingdom of God outside. നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എടുക്കുമ്പോൾ പറയണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ മരുന്ന് കഴിപ്പാൻ ഞാൻ ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ല, എന്നിട്ടേ കഴിക്കാവുള്ളൂ. If you are taking medication, you are under prescription. I'm not saying don't take medication, but when you take the medicine, you say, this is the last time I will eat this medicine in Jesus' name, then you take the medicine. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ദൈവകൃപയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അയാൾ ഈ മാസം തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. If somebody is not saved in your family, you say, Lord, by the end of this month, this loved one is believer in Jesus and he's baptized. ഇന്ന് മുതലെല്ലാം നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാ. You should, from today, you should order, you should release the command and miracles will happen. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവാ. You have to speak a miracle over your children and command the miracle, and the miracle will happen and follow your child. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരാന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. When you see your commands executed, you will know who you are. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ദൈവം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനിടയാവും. God will give you satisfaction. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട്. Then you will say, I have a living God, I serve a living God. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പദവികൾക്ക് താഴെയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പദവികൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും. The way you are living right now, you live below your power and authority. Once you start exercising the power of God, you will stand to rise up. ഈ ശത്രു എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെ അവന്റെ പാദപീഠത്തിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തട്ടാനാ, പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാ. The enemy always wants to kick us around between his feet, but God wants us to grow up to the stature of Christ. God wants to grow up to the stature and image of Christ. നിങ്ങളൊരു രാജാവിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ രാജ്യം നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും, ജനം നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും, ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. If you are a prince, if you are a son of God, a child of the king, the people will respect you, people will honor you, you will be raised up, you will have respect and honor. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അധികാരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. Jesus lives inside you. God has given you authority. പിതാവിന്റെ സകല അധികാരങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. All authority of the Father, Jesus has bestowed and given to us. സോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. Please use this authority from tonight. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മദ്യപാനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മദ്യപിക്കുന്ന കുപ്പിയെ വെച്ച് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാകണം, ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യണം. If there's a drunkard in your family, you go grab the alcohol bottle and hold the alcohol. In the name of Jesus, from today, let them not like alcohol. സ്മോക്കിംഗ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡിക്ഷനോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ സ്മോക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം, അല്ല അവസാനത്തെ അഡിക്ഷനാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഡെവിലിനെ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത്ഭുതം If, കാണും. if somebody is an addict to smoking, you say, I bind the spirit of addiction and smoking behind this. It'll be stopped in Jesus' name. You will see that person has stopped smoking കാരണം ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. because the kingdom of God is within you. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വാൾമാർട്ടിൽ, ഇവിടെ വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു. There's a store called Walmart here, and I went into this store and I was in the electronics department, and there was a lady standing there. ആ സ്ത്രീ ലേഡി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു TV വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു. And the lady asked me, what do you want, sir? I said, I came here to purchase a TV. അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് സൈസ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇച്ചിരി വലിയ സൈസ് വേണം. He said, what, how many inches? He said, I'm a minister. I want to use it for ministry. I want a large TV, a bigger TV. അപ്പം ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു എന്ത് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു 2 മിനിറ്റ് ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. So I opened my phone and showed my YouTube, a 2-3 minute of a YouTube clip of me preaching. 2 മിനിറ്റ് കാണുമ്പോൾ സഹോദരി ഒറ്റ കരച്ചിൽ, ഒറ്റ നിലവിളി. ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റ നിലവിളി, ഒറ്റ കരച്ചിലും. She just heard it for 2 minutes, but she began to scream and make loud noise in the Walmart, this big store. She screamed after listening to me for 2 minutes. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. കാരണം ഒരു വാൾമാർട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോപ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷനിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. So when I heard that, I got scared. Why is this lady screaming so high? നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ? ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഞാൻ നിന്നെ തൊട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, നീ എന്തിനാ നീ കരയെന്ന് ചോദിച്ചു. I asked her, ma'am, why are you crying? I didn't do nothing to you. I didn't speak to you. I didn't touch you. Why? What is the reason? അവൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ക്ലിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ, നിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ, നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭാവബോധമുണ്ടായി. എന്റെ ഭാവങ്ങള് പെട്ടെന്ന് ചിന്തകളിൽ വന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കരച്ചിൽ വന്നു. When I heard you, I was convicted of my sin. I couldn't control myself. I felt my sins, and I couldn't control myself. So I began to scream. അവളോട് ഞാൻ യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പാപബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനിടയായി, അവൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുവാനിടയായി. ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം കിങ്ഡം, നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭാവികൾ മാനസാന്തരപ്പെടും നമ്മളിൽ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. So I began to share the Lord Jesus with her, and conviction came upon her because the kingdom of God is within us. Then I began to give her counsel, and I began to show her the way to go because the kingdom of God is within us. എന്നാൽ മകൻ പിതാവിനോട് തനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നില്ല, എടുത്തോണ്ട് പോവുക. A son will not keep on asking the father what he wants. He will take from the father and go. ഒരു മകൻ ഒരിക്കലും പിതാവിനെ സംശയിക്കാറില്ല. പിതാവിനെ മാക്സിമം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും. A son will not question his father. He trusts his father. He has maximum trust in his father. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ വചനം പറയുന്ന റോമലേഖനം 8:17 നമുക്ക് ദൈവം എല്ലാം തന്നിരിക്കുകയാണ്. Romans 8:17 says God has given us all things with Christ Jesus. ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. Let us surrender ourselves to be used in the power of God and use the power and the kingdom of God. ഒരു പുത്രൻ തന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുവാൻ മടിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിതാവിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള കാലുകളെടുത്ത് വെക്കുക. അതാണ് റോമാലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 8-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Romans 8:17. So we should step as a child into the kingdom of God, into the authority of God. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും. We are heirs with God and joint heirs with Christ, not only in heaven but on earth. We are joint heirs with Christ. Jesus name, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. In the name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ let it happen. അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. I am concluding my message here, but I'm asking you from starting today. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ദൈവകൃപയിൽ വിട്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ മടങ്ങി വരെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. പിശാച് നീ അവരെ വിട്ടുപോകുക. If your children are away, say, devil, let go of my children. In Jesus' name, let my children. എന്ത് വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്നു മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെ കമാൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും.
From today onwards, stop asking. Start commanding. After few days, after few ഞാൻ weeks, you പറഞ്ഞല്ലോ, will see യാചന നിർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, കൽപ്പിക്കുക, instead of begging and നടക്കും. asking, command, and when you command, you will see many miracles happening. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫലം തുടങ്ങിയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായ ട്രിയേല് പരിശുദ്ധാത്മ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫലം കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫലം കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുക. I see in the spirit your life, fruit is budding, fruit is coming. So you are bearing fruit. The Holy Spirit is showing me now that you are bearing fruit. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരാൻ പോവുകയാണ്. Right now there's a shift inside your heart, and even in your speech there will be changes within your speech. In the name of Jesus, അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. Thank you, Jesus. Let it happen. Hallelujah. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ദൈവരാജ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. Father, I thank you. The kingdom of God is within us. ഇപ്പോൾ ഇവരിൽ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. Let your power, let your strength manifest. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവശക്തി വെളിയിലോട്ട് വരട്ടെ കർത്താവേ. Let the power of God come out of them. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുമല്ലോ. When the power of the Holy Spirit comes upon us, we will receive strength. ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും ശക്തി വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല. Lord, let the power come from within and let the power come upon. Then nobody can stop them. വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Let them be like a waterfall and use them mightily. ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും യേശുവിനായി മാറട്ടെ. Every hindrance, every blockage, every shut door be removed, be opened. എല്ലാ ദുഷ്ടപിശാചുകളും ഡീമൺസിനോട് ഞാൻ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുക. I command you to get out of their life in Jesus' name. Every demon, everything that is blocking, everything that is hindering and shutting their life, in the name of Jesus. Let everybody pray in tongues for some time. Everybody pray in tongues. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അല്പസമയം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ. Jesus. In the name of Jesus. ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. There's a power in the name of Jesus. I experience God's power now. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കും. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. ലോകാത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു. Be healed right now in the name of Jesus. എല്ലാ ഇൻഫിമിറ്റി ആത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു. Come out in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗാത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡെലിവറൻസ് നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹീലിംഗ്സ് നടക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹീലിംഗ്സ് നടക്കട്ടെ. The name of Jesus. Let there be miracles. Let there be healing in the name of Jesus. Heal now. He be healed. Be healed in the name of Jesus. 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 Yes.